ఇవాళ ఆహాస్వరాల ఆనందమాయ హొయ్యా తత్తిత్తలాంగుతయ్యా తకతత్తిత్తలాంగుతయ్యా పెదవుల్లో ఇవాళ ఎన్నో రకాల చిరునవ్వు చేరి హొయ్యా సూర్యుడివో చంద్రుడివో ఆ ఇద్దరి కలయికవో సారథివో వారధివో మా ఊపిరి కన్న కలవో విశ్వమంతా ప్రేమ పండించగా పుట్టుకైన ఋషివో సాటి వారికై నివంతుగా ఉద్యమించు కృషివో అందరిలో ఒకడైన మనిషివో సూర్యుడివో చంద్రుడివో ఆ ఇద్దరి కలయికవో సారథివో వారధివో మా ఊపిరి కన్న కలవో తత్తిత్తలాంగుతయ్యా తకతత్తిత్తలాంగుతయ్యా మనసంతా ఇవాళ ఆహాస్వరాల ఆనందమాయ హొయ్యా తత్తిత్తలాంగుతయ్యా తకతత్తిత్తలాంగుతయ్యా పెదవుల్లో ఇవాళ ఎన్నో రకాల చిరునవ్వు చేరి హొయ్యా గుండె లోతులో గాయం నువ్వు తాకితే మాయం మండు వేసవిలో పండు వెన్నెలలా కలిసింది నీ సహాయం పొలమారే ఆశల కోసం పొలిమేనలు దాటొచ్చావు తలరాతలు వెలుగయ్యేలా నేనున్నానన్నావు అడగందే అక్కర తీర్చే నీ మంచిని పొగడాలంటే నాలో పలికే మాటలు చాలవు సూర్యుడివో చంద్రుడివో ఆ ఇద్దరి కలయికవో సారథివో వారధివో
సార్ సార్ మీరు కూడా హలో థ్యాంక్ యూ మా వెంకటేశ్వర కళ్యాణ్ త్వరగా వేదిక మీదకి రావాలమ్మా స్వీట్
థ్యాంక్ యూ జై మ్యామ్ గ్రూప్. Good evening, ladies and gentlemen. I am Swati, Assistant Professor in Computer Science Department. I am absolutely honored to be your guest for today evening Grand Annual Day celebration. To have a lot of fun, amazing and excitement to get ready to enjoy the event. Thank you. Degree College established in 2005, affiliated to Sri Venkateswara University, Tirupati. The institution is located at the heart of Produttur town and it is well connected to various villages and other districts. Institution with permanent affiliation, our institution is recognized as category A by AP Higher Education Regulatory and Monitoring Commission Government of AP, which consistently placing about 70% of students placed in MNCs every year, secured and safest college for girls in the region, a bragging-free zone. In 20 years, in 2005 started BA and BCom Computer Applications. In 2006 introduced BSc, Biotech, MPC, MSc and MPC. In 2009 introduced MSc Organic Chemistry. In 2010 another institute added in our group of institutions, that is Madrasai Institute of IT and Management. In 2011 across 1,000 plus students are added. In our college got permanent affiliation and recognition under UGC 12F2B. In 2020 introduced BBA courses. Now coming to achievements, 70% of pass percentage in university examinations, about 70% of placements who got placed in MNCs with higher packages supporting their families in on par with engineering colleges. Apart from స్నేహానికి బీజాక్షరాలు, నమ్మకానికి రామబాణాలు, సత్యమేవ జయతే మన అభిమానం సత్యన్నకే కోరుతున్నాం. Please welcome sir. అసలు పేరు శ్రీవారు, ఊరి బయట పెన్నేరు, ఊరి లోపల ఒంటేరు. పెన్నేరు తల్లి దాహం తీరుస్తుంది, ఒంటేరన్నతో కష్టం కరుగుతుంది. అటు ఏ కోరుతున్నాను ఫైర్ అన్న వస్తున్నాయి. ఒంటేరన్నకు స్వాగతం. ఒంటేరు శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి Welcome sir. శ్రీ సంగడి వెంకట సుబ్బారెడ్డి గారిని ఆహ్వానించడం జరుగుతుంది. ప్లీజ్ కమాండ్ ద డయాస్ సార్.
like to invite Vangala Seshibhushan Garu, Director of Markfed. Please welcome to the dais, sir. Sir, please. శ్రీనివాసులు సార్ గారు అండ్ శ్రీ బంగళ శశిభూషణ్ రెడ్డి గారు, శ్రీ జంగీటి వెంకట సుబ్బారెడ్డి గారు, శ్రీ జి సుబ్బారెడ్డి గారు. సార్, వన్స్ అగైన్ గుడ్ ఈవినింగ్ వన్ అండ్ ఆల్. With a great sense of joy academic year, Sri Venkateshwara College of Arts and Computer Sciences, as you might be aware, an ambitious endeavor of the Sri Narayana Educational and Welfare Society. Our college is established in the year 2005 by our college founder late Sri Narayana Garu with a motive to cater the educational needs of the students by providing affordable and quality education. Our vision is create a conducive learning environment, empower students through high quality instruction and have a profound effect on their lives and society. On this occasion, I want to throw light on journey of SVDC. Our college was established in the year 2005 with 4 programs with 73 number of students. Within the span of 2 years, our college achieved 500 student admissions in the year 2007. Gradually, the student strength is increased as the college implemented many student development oriented programs to enhance the skills in the students. Our college organizes various skills training programs for students, as the institute is aware how skills serve to represent your approach to life and work. Skills are personal skills hardwired to an individual's personality, and they characterize how you interact with other people in the workplace. Also, rewarding topper students with cash prizes, meritorious certificates group wisely. As a result, in the year 2011, admissions reached to 1000 plus, and in the year 2014, admissions reached to 1400 students. Our college tagline is adding power to education. In today's competitive world, to face the competition, it is required to add co-curriculum to education, and we succeed in this by adding the power to education by providing NSS, NCC and HSG. Through this, we are molding our students in all dimensions. We assure the environment of the college secure and safest, as our campus have CC cameras at every place, like all classrooms, corridors, library, labs, everywhere. We have vigilance, which makes the safety to the students, especially to girl students, and it reflects girl student strength is more than to the boy student. From the beginning, our college students proved themselves in academics, also placing students into the jobs in reputed organizations. We consistently placing about 70% students in the jobs. Recently, we have conducted placement drives, on campus and off campus too. So, soft skill Hyderabad, AGS Health, Tirupati, Astir Solutions, Bengaluru. Like this, last months, these 3 companies visited our college. We have started our journey towards autonomous when our college got permanent affiliation by Yogi Vemana University, Kadapa, and recognized under UGC 2F12B. In the year 2018, we have started procuring and maintaining the records and files and data procuring as per the NAC requirements. We have applied for NAC accreditation with all the stuff in the year 2023, and in the year 2024, we have reached our dream destination with our hard work and with the blessings of Almighty. We got NAC accreditation B++ in the year 2024. Our college stood in Produttur as only private degree college as an autonomous college in the year 2025. Thank you giving this opportunity. Thank you. Arkata Vemula Harinarayana Garu to address the gathering. Sir, please welcome sir on the podium with a big round of applause. అందరికీ చాలా ఎక్సైటింగ్గా సంతోషంగా
నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. ఇంత అద్భుతమైన సాయంత్రాన్ని నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. ఇంత అద్భుతంగా ఈ ప్రోగ్రాం నడుస్తున్నందుకు ముందుగా అందరికీ థ్యాంక్స్. వచ్చిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ఈ ప్రోగ్రాం ఎన్నో పని ఒత్తులు. ఈరోజు నిన్న రాత్రి 1 గంటలు దిగినారు మన మంత్రి గారు. ఈ రోజు వరకు కూడా ఆయన కంటిన్యూస్గా నడుస్తూనే ఉన్నారు, ఏ మాత్రం విషయాన్ని లేకుండా. అటువంటి సమయంలో కూడా మన కాలేజీ మీద, మన పిల్లల మీద, మన మీద ఎంత ప్రేమతో వచ్చినందుకు నమస్కారం సార్. పిలవగానే ఈ అన్న వచ్చారు మా దగ్గరికి, కోరగానే ఇచ్చారు వరం. ఇకపోతే ఆ అన్నవరం సత్యన్నల, మన సత్యన్న మన కోసం వచ్చాడు, కేవలం స్నేహం కోసం వచ్చాడు. సార్ మీరు మా పిల్లలకి ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వడానికి వచ్చారు సార్. గౌరవ మంత్రి స్థాయిలో ఉండి కూడా మనందరి కోసం, మనందరికీ వచ్చారు. ఆయనకి గౌరవ మంత్రి గారికి మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సార్. వాస్తవంగా సార్ మీరు ప్రొద్దుటూరు మీకు చెదరని జ్ఞాపకం, ప్రొద్దుటూరు మీకు చెదరని స్నేహం. ఈ చోట మీ పాదముద్రలు ఉచితమైన చోటు, మీరు తొలి అక్షరాలు లిఖించిన చోటు. ఈ చోటు మీ ప్రొద్దుటూరు మీ ఖ్యాతిని నిలిపే చోటు. మన మంత్రి గారు అయినటువంటి సత్యన్న గారికి తెలిసిన పదం స్నేహం. స్నేహానికి సరైన నిర్వచనం మన సత్యం. ఇది సత్యం, ఇదే సత్యం. అభిమానిస్తే మనసుతో సంతకం చేసేస్తారు. తన వారికి తెలిసిన సత్యన్న వ్యక్తిత్వం వికాసంలో ఎవరెస్ట్ శిఖరం అంతటి వారు ఆయన. మానవత్వంలో మధుమాసమంతా మధురమైన వారు. మనిషి నిండా స్ఫూర్తి కణాలు, మనసు నిండా స్నేహ గుణాలు. సత్యతో స్నేహం సనాతనం, సత్యతో బంధం అజరామరం. పేరులో సత్యవంతుడే, స్నేహంలో మాత్రం ఆయన శ్రీమంతుడు. సార్ ఈ సాయంత్రం వేళ మీరు మీ ప్రజెన్స్, మీరు ఇక్కడ ఉండడం మాకు ఎలా ఉందంటే, మనము అన్నమయ్య సినిమాలో చూసాం, వెంకటేశ్వర స్వామి అన్నమయ్య కోసం వస్తే అన్నమయ్య ఏ విధంగా ఫీల్ అయ్యాడో నాకు తెలియదు, కానీ మీరు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు అంతకంటే ఎక్కువ మేము ఫీల్ అవుతున్నాం సార్. ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆయనకి ఎంతగా వరం ఇచ్చి వచ్చాడో, మీరు మా కోసం, మా పిల్లల కోసం ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మేము అంతగా ఫీల్ అవుతున్నాము. వాస్తవంగా ఇది కదా భాగ్యము, ఇది కదా సౌఖ్యము అని అన్నమయ్య అన్నారు. కానీ మాకు, మా పిల్లలకి, మా మేనేజ్మెంట్కి ఇదే సౌఖ్యం సార్. మీరు రావడమే వైభవం సార్ మాకు. సార్ ఇది మేము మనస్ఫూర్తిగా మా గుండెల నిండా ఆనందంతో చెప్తున్నా ఫీలింగ్ సార్. పోతే మా సోదరుడు వన్డే శ్రీనివాసరెడ్డి గారు నాకు ఏ కష్టం వచ్చినా
ఒకటే ఒక మాట చెప్తాను, ఎన్నో కష్టాలు ముందరే ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆయనకు మేము శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. మా పిల్లలు, మేము, మా మేనేజ్మెంట్ అందరూ మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు వచ్చినందుకు. ఇకపోతే చివరి థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా మాట్లాడాలి, వాస్తవంగా టైం లేదని మాకు ఇది ఇస్తున్నారు. చాలా సంతోషం. ఈ సాయం సమయంలో అటానమస్ వచ్చిన ఈ 20 years ప్రస్థానంలో ఎన్నో సమస్యలు మాకు తీసుకొచ్చారు. ప్రతి సమస్యకు నా మిత్రులు నన్ను వెన్నుతట్టి ఉన్నారు. నాకు మాత్రం 20 సంవత్సరాల్లో ఎన్నో గ్రీష్మాలు, ఎన్నో శిశిరాలు, ఎన్నో కష్టాలు, ఎన్నో సమస్యలు, ఇవన్నీ దాటుకొని ఈరోజు అటానమస్ స్టేటస్ దాకా వచ్చినాం మనం. వాస్తవంగా ఇవన్నీ కూడా ధైర్యంగానే మా మిత్రులు నన్ను వెన్నంటి ఉండే వల్ల ఇదిలో పోతున్నాము. ఇకపోతే ఈ టైంలో ఈ కష్టకాలంలో ఈ సమయంలో మాకు నాకు ఒక తోడు దొరికింది. ఆ తోడే నా కొడుకు. ఊరకలు వేసే కొడుకు రక్తంతో మన దగ్గరికి వస్తున్నాడు. ఏమి విదేశాల్లో మాస్టర్స్ చేసినాడు. మా విద్యార్థులకు ఈరోజు మాస్టర్ అయినాడు. నా కొడుకు భయం లేకుండా బాధ్యతలు మోస్తాడని నేను మీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. ఇకపోతే విద్యార్థులకు ఒకటే ఒక్క విషయం, బాధ్యతగా ఉండండి. ఎదగడానికి విద్య ఒక్కటే చాలదని తెలుసుకోండి. తెలిసిన విద్యని అనువైన మార్గంలో మలచడం తెలుసుకోండి. అది పోటీకి తట్టుకొని నిలిచి గెలిపి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir, very well. Please come, sir. Come the podium. With big round of applause, please come on to the... Sesibhushan Garu to address the gathering. Please welcome sir on the podium with a big round of applause. ఈనాటి సాయం సమయాన్న ఇంత చక్కటి వాతావరణంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర డిగ్రీ కళాశాల ప్రొద్దుటూరు వారి కళాశాల వార్షికోత్సవం సందర్భంగా అనేక విధాలుగా బిజీగా ఉన్నప్పటికీ ఈ కార్యక్రమానికి, ఎందుకంటే వారు వెంకటేశ్వర డిగ్రీ కళాశాల కరస్పాండెంట్ శ్రీ హరినారాయణతో ఉన్న అనుబంధంతో మన రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రివర్యులు రావడం నిజంగా చాలా సంతోషం. అదేవిధంగా ప్రొద్దుటూరులో అన్ని వర్గాల్లో పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్న మొన్నటి ఒక ఎన్నికలో త్రుటిలో విజయాన్ని అందుకోలేకపోయిన మా మిత్రుడు, మా క్లాస్మేట్ శ్రీ వంటేరు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా హరినారాయణ గారు మాతో ఒక 6 నెలల నుంచి అనుబంధం ఉంది. గతంలో వారు ఆర్ఎస్ఎస్ హెచ్పి యాక్టివిటీస్లో ఉన్నా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీలో వారు ఒక 6 నెలల క్రితం మాతో పాటు అడుగులు వేయడానికి వారు మాతో కలిసి ప్రయాణం చేయడం 6 నెలల క్రితం జరిగింది. అదేవిధంగా కడపలో పేరెనికన్న శ్రీహరి డిగ్రీ కళాశాల కరస్పాండెంట్ శ్రీ సుబ్బారెడ్డి గారు, మా మరొక మిత్రులు భారతీయ జనతా పార్టీలో జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఈరోజే ఆయన బాధ్యత తీసుకొని ఈ కార్యక్రమానికి రావడం చాలా సంతోషం వారికి. అదేవిధంగా నారాయణ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ ఎదుర్కొంటున్నాను.
కొన్ని విషయాల్లో మేము కూడా ఆయనకు ఓదార్పు చెప్తూ రావడం జరిగింది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆయన న్యాక్ అక్రిడిటేషన్ రావడము, అదేవిధంగా మొన్న ఒక నెల క్రిందట యూజీసీ గుర్తించి అటానమస్ స్టేటస్ ఇవ్వడం, చాలా ప్రొద్దుటూరులోనే మొట్టమొదటిగా ఎస్వి డిగ్రీ కళాశాలకు మాత్రమే అటానమస్ కల్పించడం నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం. ఏదైనా ఒక కళాశాలకు రెప్యుటేషన్ లేకపోతే ఎందుకు యూజీసీ గుర్తిస్తుంది, అది మనమంతా కూడా తెలుసుకోవాలి. దాంట్లో కూడా అనేక ఇబ్బందులు పడిన సందర్భంలో వారు సక్సెస్ చూశారు. స్వామి వివేకానంద చెప్పినట్టు కెరటం నాకు ఆదర్శం, లేచి పడుతున్నందుకు కాదు, పడినా లేస్తున్నందుకు. ఆ విధంగా శ్రీ హరినారాయణ గారు వారి కళాశాల మరింత ముందుకు పోవాలి, ఇంకా యూనివర్సిటీ స్థాయికి వెళ్ళాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. భారత్ మాతాకి ధన్యవాదాలు. Please welcome sir on the podium with big round of applause. ఈనాడు శ్రీ వెంకటేశ్వర డిగ్రీ కళాశాల 20వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మరి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మరి మా మిత్రులు, మరి ప్రొద్దుటూరు ముద్దుబిడ్డ, మరి రాయలసీమ గొప్ప బిడ్డ, మరి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులుగా ఒక వినూత్నమైనటువంటి విధంగా నిత్య కృషివీరుడిగా కృషి చేస్తూ రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య సంస్థను సంస్కరించేటువంటి దిశగా ప్రయత్నించినటువంటి సత్యకుమార్ గారికి, మరి అదేవిధంగా ఈ కళాశాల యాజమాన్యమైనటువంటి మరి నారాయణ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ సొసైటీ అధ్యక్షులు లక్ష్మీనారాయణ గారు, మరి ఈ కరస్పాండెంట్ హరినారాయణ గారు, వారి శ్రీమతి మా సోదరిమణి లక్ష్మీదేవి గారు, అదేవిధంగా ఇప్పుడే ఇద్దరు కూడా మాకు సోదరులు, వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వక వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మరి ఎదురుగా ఆశలైనటువంటి, ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమం రాయల్ కౌంటీలో ఎందుకు పెట్టినారని ఇప్పుడు అర్థమవుతా ఉంది. ఎందుకంటే మంత్రి గారు కార్యక్రమాలు చాలా ఉన్నాయి, ఒకవేళ ఆలస్యంగా వస్తే చల్లని వేదిక కావాలి, చల్లని పందిరి కావాలి, ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో ఆనందానుభూతులతో పొంగేటువంటి విధంగా మరి తీర్చిదిద్దినటువంటి మా మిత్రుడు సోదరుడు మధుసూదన్ రెడ్డి అందించినటువంటి ఈ వేదిక ఒక గొప్ప వేడుకకి ఈరోజు కారణమైంది. ఆ వేడుక అందించినటువంటి మధుసూదన్ రెడ్డికి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. అయితే శ్రీ వెంకటేశ్వర డిగ్రీ కళాశాల మామూలు షార్ట్ ఫారంలో సంక్షిప్తంగా దీన్ని ఎస్విడిసి అని పిలుస్తూ ఉంటారు. అయితే ఎస్విడిసి మరి ఎస్ అంటే మరి హరినారాయణ గారు సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, వి అంటే విక్టరీ, డి అంటే డిటర్మినేషన్, సి అంటే క్యారెక్టర్. ఈ 4 మా విద్యార్థులకు బోధిస్తూ ఉంటామని చెప్పి చాలా సందర్భంగా చెప్తారు. అయితే నాకు అనిపిస్తూ ఉంది ఈరోజు ఈ ఎస్విడిసి చదువుతున్న విద్యార్థులు మరి ఇవన్నీ అందుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఈరోజు మనకు ముఖ్య అతిథిగా ఒక ఆయన వచ్చారు, సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు, ఒక స్ఫూర్తి నాయకుడు. నిజంగా ఈరోజు కళాశాలలో విద్యార్థులు చదవడానికే చాలా కష్టపడుతూ ఉన్నారు. మరి చదువుతూ తన యొక్క సమస్యల కోసం పోరాడాలంటే వారు మరో జన్మ ఎత్తాలంటే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. కానీ సత్యకుమార్ గారు ఒకవైపు చదువుతూనే చాలా జ్ఞానవంతుడుగా, విజ్ఞానవంతుడుగా, వినయవంతుడుగా చదువుతూనే మరి అనేకమైనటువంటి విద్యార్థి దశలో విద్యార్థి నాయకుడిగా ఉండి ఈరోజు మరి రాష్ట్ర చరిత్రలో ధర్మవరం నియోజకవర్గం నుంచి ఘనమైన మెజారిటీతో గెలిచి మరి ఈరోజు ధర్మవరం ఎమ్మెల్యేగా మరి రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా ఈరోజు పదవి అలంకరించినటువంటి వ్యక్తి, ఆ వ్యక్తి మన ఊరి వాడు, మన ఊరి ముద్దుబిడ్డ, మా మిత్రుడు అని చెప్పడానికి మనమందరం కూడా చాలా సంతోషపడాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే ఈ ఎస్విడిసిలో ఉన్నటువంటి ఎస్ అంటే స్వయం శక్తి, స్వాభిమానం. అవి సత్యకుమార్ గారి దగ్గర చూసి నేర్చుకోవాలి. స్వయం శక్తి, స్వాభిమానం. వి అంటే ఆయన వినయ విధేయతలు. మరి వెంకయ్య నాయుడు గారు ఈ దేశంలో అత్యున్నత స్థానం అధిరోహించినటువంటి వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉపరాష్ట్రపతిగా ఆయన అనేక సంవత్సరాలు ఆయన వినయ విధేయతతో ఆయనకు విజ్ఞానంతో సేవలు అందించేటువంటి సత్యకుమార్ గారి గురించి వెంకయ్య నాయుడు గారు ఒక సందర్భంలో ఒక మాట చెప్తున్నారు. మరి మాధవరావు సింధియా కాంగ్రెస్ నాయకుడు పార్లమెంట్ భవనంలో ఒకసారి వెంకయ్యనాయుడు గారికి ఎదురుపడి
బాగా మాట్లాడతారు, మీలో ఇంత జ్ఞానం ఉంది, మీ యొక్క గ్రంథాలయాన్ని నేను ఒకసారి పరిశీలించాలి, నాకు చూపిస్తారా అని చెప్పినారట. ఆయన వెంకయ్యనాయుడు గారు నవ్వి, అరే గ్రంథాలయం వెళ్ళడానికి అవసరమే ఉంది, నా పక్కనే ఉంది కదా అని చెప్పినారట. ఆయన ఎవరో కాదు, మన సత్యకుమార్ గారు, ఒక భారత ఉపరాష్ట్రపతి. నా గ్రంథాలయం, నా నడయాడు గ్రంథాలయం, నా కార్యదర్శి సత్యకుమార్ అని చెప్పేటువంటి గొప్ప విజ్ఞానవంతుడు మరి సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు. అందుకే స్వయం శక్తి, స్వాభిమానం, వినయము, విజ్ఞానం ఈ రెండు కలబోసినటువంటి వ్యక్తి. తర్వాత డి అంటే ధైర్యము, ధర్మము, ఈ మూడు కలబోసినటువంటి వ్యక్తి. సి అంటే చరిష్మా కలిగి చరిత్ర సృష్టించేటువంటి వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తి సత్యకుమార్ గారు. ఈ సత్యకుమార్ గారు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం రావడం ప్రతి విద్యార్థికి ఆదర్శప్రాయం అని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఎందుకంటే నేను గమనించాను, గతంలో వెంకయ్యనాయుడు గారితో ఆయన కార్యదర్శిగా పనిచేసేటప్పుడు ఎన్నో నిద్రలు లేని రాత్రులు గడిపినాడు, ఎన్నో తిండి లేని సమయాలు గడిపినాడు. అవన్నీ ఆ రోజు తన అకుంఠిత దీక్షతో ఒక పని చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో పనిచేసేటువంటి నైపుణ్యం కలిగాడు కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రవర్తించాడు. నేను నిన్న గమనించాను, ఆ వైర్లెస్ సెట్లో మెసేజ్ చూస్తే రాత్రి 1:30 గంటకు నంద్యాలలో మా శావల్రెడ్డి అందరూ పోయి స్వాగతం పలికి ఆర్ఎన్టీ గెస్ట్ హౌస్లో దించారు. మళ్ళీ 4 గంటలకు నందవరం బయలుదేరినారు. 6 గంటలకు మళ్ళీ నందవరంలో పూజలన్నీ ముగించుకొని మరి 7 గంటలకు బయలుదేరి 9 గంటలకు కడపలో చేరారు. కడపలో దిగి అనేక మందికి మిత్రులకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా సమయం కేటాయించి వాళ్ళందరినీ పలకరించి ప్రేమతో పులకరింపులాగా చేసి మరి వాళ్ళందరినీ కూడా తరిచిన తర్వాత మరి జిల్లా అధ్యక్ష పదవి అయినటువంటి సుబ్బారెడ్డి యొక్క ప్రమాణ స్వీకారానికి హాజరయ్యి దాన్ని అక్కడ నిర్వహించిన తర్వాత భోజనం చేశారో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ భోజనం తర్వాత జనం అన్నట్టుగా కడప నుంచి ఆ గడప దాటి పొద్దుటూరుకు వచ్చేటువంటి మధ్యలో అనేక చోట్ల అనేక విరామాలు, అనేకమైనటువంటి ప్రేమ స్వాగతాలు అవన్నీ స్వీకరిస్తూ మరి ఈరోజు ఎన్నో కార్యక్రమాలు పొద్దుటలో విజయవంతంగా నవ్వుతూ చిరునవ్వుతో చేసుకుంటూ వచ్చినా కూడా ఇప్పటికీ మన పక్కన శశిభూషణ్ రెడ్డి పైకి పోయి ఇప్పుడే డ్రెస్ మార్చుకోవచ్చాడు. కానీ సత్యకుమార్ గారు మాత్రం డ్రెస్ మార్చుకోలేదు, ఆయన అడ్రస్ మార్చుకోడు. అటువంటి వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు మన ముందు ఉన్నాడు. అటువంటి వ్యక్తి స్ఫూర్తిదాయక ప్రతి విద్యార్థిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. కాబట్టి ఏదైనా సరే కష్టపడే మనస్తత్వం, అకుంఠిత భావం, దీక్షాదక్షలతో పనిచేసే స్వభావం, ఏదైనా సరే బాధ్యతగా పనిచేసేటువంటి వ్యక్తిత్వం, కర్తృత్వం, నేతృత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఇటువంటి సత్యకుమార్ లాంటి వారు ఉన్నప్పుడు ప్రతి విద్యార్థి కూడా చదువుతూ జ్ఞానం పొందుతూ తమ సమస్యల కోసం పోరాడుతూ ఈ జీవన పోరాటంలో అంతిమంగా విజేతలు కావాల్సిందిగా విజేతలు అవుతారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తూ మీ అందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు చెప్తూ ధన్యవాదాలు, నమస్కారం, సెలవు. Thank you, sir. I request Sri Satyakumar Yadav garu to address the gathering, sir. Please welcome sir on the podium with big round of applause. ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ అధ్యక్షులు లక్ష్మీనారాయణ గారికి, వారి సతీమణి లక్ష్మి గారికి, మిత్రులు ఒంటేరు శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి, శశిభూషణ్ రెడ్డి గారికి, శ్రీహరి విద్యా సంస్థల అధినేత సుబ్బారెడ్డి గారికి, బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు వెంకట సుబ్బారెడ్డి గారికి, ముఖ్యంగా ఈనాటి కార్యక్రమ సంధానకర్త, సృష్టికర్త, కర్మ క్రియ అన్నీ అక్కడివేముల హరినారాయణ గారికి, అదేవిధంగా ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి అంటే 20వ వార్షికోత్సవానికి విచ్చేసిన విద్యార్థులకి, వారి తల్లిదండ్రులకి, అధ్యాపకులకి, పట్టణ ప్రముఖులకి అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ఈ సాయం సంధ్య వేళ ఇటువంటి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసే అవకాశం కలిగినందుకు ఒకవైపు సంతోషంగా ఉన్నప్పటికీ 6 గంటలకు రావాల్సిన వాడిని సమయపాలన లేకుండా దాదాపు 8 గంటలకు వచ్చి 2 గంటల పాటు మిమ్మల్ని అందరినీ వేచి ఉండేలా చేసినందుకు మన్నించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ముందుగా అద్భుతమైన కళా నృత్య ప్రదర్శన చేసి మరీ అద్భుతంగా శ్రీనివాస కళ్యాణాన్ని మన కళ్ళ ముందు ఆవిష్కరింపజేసిన ఆ విద్యార్థులందరికీ కూడా నేను ఈ సందర్భంగా అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా, ఇవాళ హరినారాయణ గారు కానీ, ఒంటేరు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కానీ 4 మాటలు నేను పాత మిత్రుని కాబట్టి తమదైన బాణిలో వాణిని వినిపిస్తూ కాస్త ఆసక్తులతో, చలక్తులతో, అక్కడక్కడ అతిశయోక్తులతో 4 మాటలు చెప్పి నన్ను ఏదో గొప్పగా చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే
అందరిలాగా ఈ ఊర్లో పుట్టిన వాడిని, ఇదే ప్రొద్దుటూరు వీధుల్లో తిరిగిన వాడిని, వీధి బడిలో చదువుకున్న వాడిని, ఒక దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాడిని. నా తండ్రి కేవలం లారీ డ్రైవర్గా ఉన్నారు. జీవితంలో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటూ కష్టాలు పడుతూ ఆ క్రమంలో అనేక మంది స్నేహితులు సంపాదించుకొని ఆ స్నేహితుల కారణంగా కానీ, చదివి తప్పున అధ్యాపకుల కారణంగా కానీ ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా మీ ముందుకు వచ్చి నిలబడ్డాను. ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా కావడమే ఒక గొప్పతనం అయితే అది గొప్పతనంగా భావించవచ్చు, కానీ లేకపోతే ఎటువంటి గొప్పతనం నా దగ్గర లేదు అని చెప్పే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాను. అయితే ఈ సందర్భంగా మీ అందరినీ కలిసే అవకాశం నాకు కలిగించింది. ఎందుకంటే ఈ నేటి తరం విద్యార్థులను కలవడం, రేపు ఈ దేశ భవిష్యత్తు మీలాంటి వాళ్ళని కలవడం, 4 విషయాలను, నాకు తెలిసిన విషయాల్ని పంచుకోవడం, అనుభవాలను పంచుకోవడం నిజంగా ఒక అవకాశంగా నేను భావిస్తున్నాను. అయితే 2005 సంవత్సరంలో కేవలం 73, ఇప్పుడే చెప్తున్నారు, 73 విద్యార్థులతో మాత్రమే ప్రారంభించి ప్రస్థానాన్ని 2005 నాటికి 2007 నాటికి 500 సంఖ్యకి, 2011 నాటికి 1000 విద్యార్థులకి, 2014-18 వచ్చేసరికి 1800 విద్యార్థులకి, తర్వాత రాజకీయాలు కాదు కానీ గత 5 సంవత్సరాల్లో అన్ని వ్యవస్థలు బట్టి పట్టినట్టుగానే విద్యా వ్యవస్థ కూడా బట్టి పట్టింది. దాని కారణంగా కాస్త విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గింది. కానీ చిన్న అప్రతిహతంగా ఎంతో అకుంఠిత దీక్ష, పని పట్ల చిత్తశుద్ధి, చేయాల్సిన వాటి పట్ల నిబద్ధత లేకపోతే ఇటువంటి చిన్న పట్టణంలో, పొద్దుటూరు లాంటి పట్టణంలో ఇటువంటి విజయాలు సాధించడం చిన్న విషయం కాదు. అది కాకుండా 70% ప్లేస్మెంట్స్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ ఇష్యూ. And the testimonials is getting a B++ grade, NAC grade, and also autonomous status by UGC. These are another feather. This is another feather in their cap. ఇటువంటి విజయాలు సాధించారు. ఎంతో శ్రమ ఉండాలి, దాని వెనకాల కష్టాలు ఉండాలి. ఏది ఊరికే రాదు. చిన్నగా మొదలుపెట్టి, మామూలు సామాన్య నేపథ్యం నుంచి, కుటుంబ నేపథ్యంతో వచ్చి చిన్నగా మొదలుపెట్టి విజయం సాధించడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. దాని గురించి నేను హరినారాయణ గారికి అభినందన తెలియజేస్తున్నా. అనేక సంవత్సరాలుగా, దాదాపు 3 దశాబ్దాలుగా ఒకరికొకరు తెలిసి ఉన్నప్పటికీ విద్యాసంస్థ కూడా నేను 2-3 సందర్భాల్లో వచ్చిన ఇది కూడా ఉన్నాయి. విద్యార్థులను మాట్లాడడానికో, లేదా మా సంస్కృతి సేవా సమితి ద్వారా చేసే సేవా కార్యక్రమాలు, లేదా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి, లేదా కెపాసిటీ బిల్డింగ్ గురించి వారు సహకారం అందిస్తూ వచ్చారు. దానికి నేను సంస్కృతి సేవా తరపున మా అధ్యక్షులు, మా కార్యదర్శి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అయినప్పటికీ గౌరవాధ్యక్షుడు కాబట్టి నేను దానికి కూడా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అయితే మిత్రులారా, ఇవాళ విద్యార్థులు వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్నారు. పరీక్షలు కేవలం వెంకటేశ్వర డిగ్రీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అని మొదలుపెట్టి తర్వాత వాటికి అనేక రకాలైన బ్రాంచులు చేరుస్తూ MBA తీసుకొచ్చి తర్వాత DED చేసి ఇంతమందికి ఒక క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ని ఇంపార్ట్ చేయడం అనేది, ఒక నాణ్యమైన విద్యను అందించే ప్రయత్నం చేయడం అనేది కూడా చాలా గొప్ప విషయం. భవిష్యత్తులో కూడా వాటి రెగా కొనసాగించాలి. విద్యార్థులు కూడా, ఈ కళాశాలలో చదివిన విద్యార్థులు కూడా బాగా చదువుకొని, కష్టపడి చదువుకొని ఈ విద్యా సంస్థకి, అదేవిధంగా కుటుంబంలో పెద్దలకి, తల్లిదండ్రులకి, మన పట్టణానికి కూడా మంచి పేరు తీసుకొచ్చే విధంగా పనిచేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మిత్రులారా, ఇవాళ గతంలో మేము చదువుతున్నప్పుడు చాలా అవకాశాలు తక్కువ ఉండేవి. ప్రభుత్వం వైపు నుంచి సహకారం చాలా తక్కువ ఉన్నది. కానీ ఇవాళ మారిన పరిస్థితుల్లో, ముఖ్యంగా గత 10 సంవత్సరాల్లో చదువుకున్న యువతకి అనేక రకాలైన ఇవాళ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి, అనేక రకాలైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇవాళ స్టార్టప్ ఇండియా అని, స్టాండప్ ఇండియా అని, మేక్ ఇన్ ఇండియా అని, డిజిటల్ ఇండియా అని, స్కిల్ ఇండియా అని, ఫిట్ ఇండియా అని అనేక రకాలైన కొత్త వినూత్న కార్యక్రమాలకి, అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఐడియాస్కి ఇవాళ శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఇవాళ దేశంలో, ప్రపంచంలోనే స్టార్టప్స్లో భారతదేశానికి ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. వాటిల్లో ఇవాళ గతంలో 10 సంవత్సరాల క్రితం కేవలం చెప్పుకోదగ్గ 10ల సంఖ్యలో స్టార్టప్స్ ఉంటే ఇవాళ దేశంలో 1,20,000 స్టార్టప్స్ ఉన్నాయి. 1,20,000 స్టార్టప్స్లో దాదాపు 120 స్టార్టప్స్ యూనికార్న్స్. యూనికార్న్ అంటే ఎంతమందికి తెలుసు ఇక్కడ? యూనికార్న్ అంటే ఎవరికైనా తెలుసా? పోనీ ఇట్లా అంటారు, అది ఏ సినిమాలో? అది బాగా తెలుసు అందరికి. ఒక యూనికార్న్ అంటే, యూనికార్న్ ఈజ్ ఎ స్టార్ట్అప్ విత్ ఎ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ $1 billion. With today's exchange rate of 85 rupees per dollar, it is 8,500 crore worth startup is called as unicorn. అటువంటి యూనికార్న్స్ ఇవాళ మనకు 120 యూనికార్న్స్ ఉన్నాయి.
ఫిన్టెక్స్కి మన దేశం హబ్గా ఉంది. ఎందుకంటే వీటికి అన్నిటికీ ఒక సమర్థ నాయకత్వం ఇవాళ మన దేశంలో ఉంది కాబట్టి. 10 సంవత్సరాల క్రితం ఈ పిల్లలంతా ఇప్పుడు ఉంటున్న వాళ్ళంతా 21st జనరేషన్ పిల్లలు. పాత వాళ్ళకి తెలుసు మన దేశంలో గతంలో ఎలా ఉండేది అనేది. ఏ రోజు చూసినా మనం ఏదైనా టీవీ ఆన్ చేస్తే అక్కడ బాంబు దాడి జరిగింది, బెంగళూరులో బాంబు జరిగింది, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్లో బాంబు దాడి జరిగింది, లేదా లక్నోలో బాంబు దాడి జరిగింది, లేదా కేరళలో బాంబు దాడి జరిగింది, ఇటువంటి ఉండేవి. లేదా బార్డర్లలో ఇంతమంది సైనికులు హతమార్చేశారు, లేదా పేపర్ తెరిచి చూస్తే ఇటువంటి ఇవే కనిపించేవి. ఇవాళ ఆ పరిస్థితి లేదు. అప్పుడు నిరుద్యోగం సమస్యల గురించి పెద్దగా ప్రస్తావించేవాళ్ళు. అనేక రకాల ఎక్కడ చూసినా ఆత్మహత్యలు జరిగేవి. ఇవాళ పరిస్థితుల్లో చాలా మార్పు వచ్చింది. ఎందుకంటే దానికి ఒక నాయకత్వం అవసరం. 10 సంవత్సరాల క్రితం నిజంగా నేను బీజేపీ వాడిని కాబట్టి చెప్పడం లేదు. 10 సంవత్సరాల క్రితం నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఎన్ ఎరా ఆఫ్ వెన్ హీ టుక్ ఓవర్ ది రీన్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. దెర్ వాజ్ ఎ current account deficit, there was fiscal deficit, there was revenue deficit. Overall, there was a policy paralysis. But within a span of just 10 years, it is astounding leadership qualities, robust foreign policy, out-of-box ideas. The Honorable Prime Minister could transform the otherwise bankrupt economy into one of the largest economies of the world. We were at the 11th place, today we stand at the 4th largest economies in the world. చిన్న విషయం కాదు, అంటే అవకాశాలు, సంపద సృష్టి జరుగుతుంది. వాటిని అందిపుచ్చుకోవాల్సిన అవసరం మన అందరి మీద ఉంది. అనేక రకాలైన కొత్త వ్యవస్థ ఇవాళ చిన్న వయసులోంచే అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ని తీసుకొస్తున్నారు. ఎందుకంటే నైపుణ్య శిక్షణ కూడా మనం మామూలుగా మేము ఎలా చదివే వాళ్ళం, లేదా గుర్రం కళ్ళు ఇది కట్టేస్తే నేరుగా పోయినట్టుగా అయిపోతుండే, 10th అయిపోతుంది, ఇంటర్ బైపీసీ పోయేవాళ్ళం, లేదా డాక్టర్ అవుదాం, లేదా ఇంజనీర్ అవుదాం. ఇంతకన్నా మించి మనకు లేదా, అది కూడా మాకు అంత లేదంటే బీకామ్ చదువుదాం, అకౌంటెంట్గా స్థిరపడిపోదాం, బీఎస్సీ చేద్దాం, ఎక్కడన్నా చిన్న ఉద్యోగాన్ని చేద్దాం, లేదా ఒక యమా కొనుక్కుందాం, తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుందాం. ఇంతవరకే ఉండేది. ఇంతకన్నా దూరం భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించే అవకాశం ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం నుంచి కూడా అటువంటి పథకాలు కానీ, ఇటువంటి కొత్త వినూత్న కార్యక్రమాలు కానీ, కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ కానీ, డీప్ టెక్నాలజీస్ కానీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్లు కానీ, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ గురించి కానీ ఆనాడు పెద్దగా లేదు. ఆనాడు మనకు ఉన్నది ఏంటంటే ఒకటే ఐటీ రెవల్యూషన్. మేము చదువుతున్న రోజుల్లో అప్పుడప్పుడే ఐటీ రెవల్యూషన్ వచ్చింది. కానీ ఐటీ రెవల్యూషన్ ఈ దేశానికి మనకు మీ అందరికీ తెలియాల్సిందంటే, మనకు దేశానికి అగ్రికల్చర్ రెవల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు, మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఈ కార్మికులు తయారయ్యారు. తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ పీజన్స్ వచ్చారన్నమాట. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు లేబర్ వచ్చారు. అదేవిధంగా ఐటీ రెవల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎవరిని తప్పు పట్టాను, కానీ సైబర్ కూలీలు వచ్చారని ప్రపంచమంతా చూసేది. ఎందుకంటే మనం ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి పని చేసేవాళ్ళం. మనం ఎప్పుడు కూడా నాలెడ్జ్ ప్రాక్టీషనర్స్గా ఉండేవాళ్ళం, నాలెడ్జ్ ప్రొడ్యూసర్స్గా ఉండేవాళ్ళం కాదు. నాలెడ్జ్ మనం ఎందుకంటే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వలస పాలకుల పాలనలో ఒక మెకాలే విద్యా విధానానికి, ఒక బానిసత్వ మనస్తత్వానికి మనం లోనైపోయి, మన దేశంలో జరుగుతున్నవన్నీ తప్పు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాడే గొప్పోడు, మన దేశంలో విద్యా విధానం మంచిది కాదు, బయట దేశాల్లో విద్యా విధానం చాలా గొప్పది, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే చాలా గొప్ప, మనకు తెలుగు ఇంగ్లీష్ రాకపోతే మనం ఒక రకమైన ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్కి, ఆత్మ న్యూనతా భావానికి లోనుగా అయ్యే పరిస్థితి మన ఇంట్లో పెద్దలు కూడా కల్పించేవాళ్ళు. ఇవాళ పరిస్థితుల్లో మార్పు వచ్చాయి. ఇవాళ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఏదైతే మెకాలే బ్రిటిషర్లు తీసుకొచ్చిన మెకాలే విద్యా విధానం ఉందో దానికి చరమగీతం పాడుతూ ఇవాళ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 వచ్చిన తర్వాత చిన్నపిల్లల్లో చిన్నప్పటి నుంచే సృజనాత్మక పెంచే విధంగా, క్రియేటివిటీని పెంచే విధంగా ఇవాళ కరికులం ఉంటుంది. చిన్న వయసులో వచ్చే నైపుణ్య శిక్షణ. ఎందుకంటే మన దేశంలో 145 కోట్ల జనాభా కలిగిన దేశంలో ఆర్గనైజ్ సెక్టార్లో కేవలం 3 కోట్ల ఉద్యోగాలు మాత్రం ఉన్నాయి. కానీ 35 సంవత్సరాల లోపల ఉన్న వాళ్ళు 80 కోట్ల మంది ఇవాళ 35 సంవత్సరాల లోపున యువత ఉన్నారు. ఇంతమందికి ఉపాధి అవకాశాలు కలిగించాలంటే ప్రభుత్వ రంగంలో సాధ్యం కాదు, ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా అవకాశాలు తక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి వీటి నైపుణ్య శిక్షణ ద్వారా ప్రైవేట్ రంగానికి, ఎంఎస్ఎంఈలకి సహకారం అందించడం, ఇవాళ సోలార్ పాలసీ తీసుకురావడం వల్ల ఇవాళ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద దేశాల్లో, అంటే రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీలో ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న దేశాల్లో భారతదేశం ఒకటి ఉంది. కేవలం 2016లో మన టార్గెట్ మనము 2022 నాటికి 20 గిగావాట్ చేయొచ్చు అనుకుంటే, ఒక మంచి నాయకత్వం ఉండడం వల్ల ఇవాళ మనం దాన్ని 200 గిగావాట్, మన టార్గెట్ 20 గిగావాట్ ఉంది, ఇవాళ 200 గిగావాట్ చేశాం. 2030కి మనం 500 గిగావాట్ ఎనర్జీని రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీలో ప్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నాం. అంటే మన దేశంలో అవకాశాలు ఇవాళ సెమీ కండక్టర్స్కి ఒక హబ్గా మారబోతుంది. ఇవాళ ఈవీ కారణంగా లిథియం బ్యాటరీస్కి అవకాశం ఉంటుంది. అనేక రకాలైన కొత్త టెక్నాలజీస్ని ఇవాళ మన దేశంలో అందిపుచ్చుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వం కూడా దానికి సహకారం ఇస్తుంది. ఉదాహరణ మీరు స్టార్టప్ ఇండియాకి ఏంటి చేయాలంటే 30% సబ్సిడీ ఇచ్చి మీకు రుణం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రధానమంత్రి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ కింద మీరు కేవలం ఉద్యోగం కోసమే కాకుండా మీరు మీ కాళ్ళ మీద నిలబడడానికి, మీరు సొంతంగా ఒక పని చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, మీరు సొంతంగా పరిశ్రమ స్థాపించడానికి అవకాశం ఉంటుందంటే 30% నుంచి 50% దాకా
దాకా కేంద్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇచ్చి తర్వాత మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించి మీ కాళ్ళ మీద ఎటువంటి పూచీకత్తు లేకుండా అతి తక్కువ నామమాత్రపు వడ్డీకి ఇచ్చి వాళ్ళని నిలబెట్టాయి. ఇంతకుముందు గతంలో ఇట్లాంటి అవకాశాలు మాకు ఎప్పుడు లేవు, ఇప్పుడు ఉన్నాయి. అయితే మనం ఒకే వైపు ఆలోచించకుండా ఇది మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతున్నాయి అనే విషయాలు తెలుసుకోవాలి. నేను చెప్పే ఇప్పుడు ఇలాంటి అందరూ పుష్ప అన్నారు, కానీ స్టార్టప్ గురించి మాట్లాడితే పిల్లలు కూడా చెప్పలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే మనం కరికులం మీదే దృష్టి పెడుతున్నాం. కరికులం నుంచి దాటి బయటికి వెళ్ళి ఈ ప్రపంచం ఒక ఇది కూపస్థ మండూకం అంటాం. బావిలో కప్పలాగా అక్కడక్కడ ఏం జరుగుతుందో వాటి గురించి చూస్తున్నాం, ప్రొద్దుటూరులో ఏం జరుగుతున్నాయో చూస్తున్నాం, కానీ ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతున్నాయి, కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు ఏం జరుగుతున్నాయి అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించలేకపోతాం. స్టార్టప్స్కి ఇంత పెద్ద ఎత్తున సహకారం ప్రభుత్వాలు అందిస్తున్నప్పుడు మన యువతలో మేధో సంపత్తి ఉంది. ఆ మేధో సంపత్తిని వెనక్కి తీయాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి నూతన విద్యా విధానం పనిచేస్తుంది. నేను అన్నాను, మా నాలెడ్జ్ ప్రాక్టీషనర్గా ఉంటున్నాం, వీ రిమైండ్ యాజ్ ఏ నాలెడ్జ్ ప్రాక్టీస్ నెవర్ బికమ్ నాలెడ్జ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అని నేను ఎందుకన్నానంటే, ఎవరికైనా కాస్త తెలిసిన వాళ్ళకి అనుమానం రావచ్చు, అదేంటి సత్య నాదెల్లో ఉన్నాడు కదా, మైక్రోసాఫ్ట్కి వెళ్ళి సీఈఓ అయిపోయాడు కదా, సుందర్ పిచ్చయ్య ఉన్నాడు కదా, గూగుల్కి వెళ్ళి సీఈఓ అయిపోయాడు కదా, మరి వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా అంటే వాళ్ళని కూడా నాలెడ్జ్ ప్రాక్టీషనర్, వాళ్ళకి అత్యంత మేధో సంపత్తి ఉన్నప్పటికీ కూడా, అత్యున్నత స్థానానికి వారు వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఆల్రెడీ బిల్ గేట్స్ క్రియేట్ చేసిన ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వెళ్ళి సత్య నాదెల్ల గారు సీఈఓ అయ్యారు, కానీ అదే మైక్రోసాఫ్ట్ని ఈ దేశంలో జరిగిన సత్య నాదెల్ల గారు ఇన్వెంట్ చేయలేకపోయారు. అయితే ఈ రోజు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహకారం వల్ల, ఈ కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణ మీద పెడుతున్న దృష్టి కారణంగా మన యువతలో ఆ సృజనాత్మకతను పెంచి క్రియేటివిటీని పెంచి ఆ నాలెడ్జ్ ప్రొడ్యూసర్స్గా తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దాంట్లో టీచర్ల బాధ్యత ఎంత ఉందో తల్లిదండ్రుల బాధ్యత అంతే ఉంది. వీటి మీద పిల్లలకి అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం ఫోన్లు ఇచ్చి పిల్లలకి కేవలం ఈ సినిమాల గురించి లేదా వినోదం అవసరం. ఈ రోజు మనం సగటులో చూస్తే ఒక్కొక్క పిల్లవాడు మన దేశంలో 8 గంటలు ఫోన్ల మీద గడుపుతున్నాడు అని. 8 గంటలు ఫోన్ల మీద ఏం చూస్తున్నాడు? చదువుతారా? లేదు. కొత్త కొత్త విషయాలు ఏమన్నా తెలుసుకుంటారా? లేదు. కొత్త సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందో చూస్తారు, అభిమాన నటుడిని ఎప్పుడు చేస్తారో చూస్తారు, కొత్త ఫ్యాషన్ ట్రెండ్స్ ఏమొస్తాయో చూస్తారు. నేను తప్పు పట్టట్లా, ఆ వయసులో మేము అలాగే ఉన్నాం. కానీ తల్లిదండ్రులు కొద్దిగా మార్చాల్సింది. ఈ పిల్లల మీద కాస్త జాగ్రత్త వహించాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే, గురువులు అంటే గౌరవం తగ్గిపోయింది. నాకు చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే, మాకు రూపెన్ సార్ అని ఉండేవాడు చిన్నప్పుడు ఈ స్కూల్లో. అన్ని సబ్జెక్టులు ఆయన కూడా చెప్పేవాడు, కొట్టేవాడు, బెత్తం తీసుకొని కొట్టేవాడు. ఇంటికి రాకపోతే, స్కూల్కి వెళ్ళకపోతే ఇంటికి వచ్చి పట్టుకెళ్ళిపోయేవాడు. ఇంటికి వెళ్ళి పట్టుకెళ్ళి అని గోడ కుర్చీ వేయించేవాడు. ఆయన మీద ఈ రోజు కూడా నాకు గౌరవం తగ్గకపోవడం అంటే, ఆ తెలుగు మీడియం స్కూల్లో, చిన్న స్కూల్లో తరగతి గడి కూడా సరిగా లేని చోట ఆయన అంత అంకిత భావంతో పిల్లలకి తన సొంత పిల్లల్లాగా భావించి చదువు చెప్పేవాడు. అందుకని ఆయన్ని నా జీవితాంతం నేను మర్చిపోలేదు. నాకు చిన్నప్పుడు 2-3 తరగతిలో విద్యాబుద్ధులు నేర్పించిన టీచర్ని నేను ఇవాళ గుర్తు చేసుకుంటున్నాను ఈ వేదికగా అంటే ఆయన మీద నాకున్న గౌరవం. అయితే ఇవాళ నా తల్లిదండ్రులు నా స్కూల్ టీచర్ వస్తే నేను ఎక్కడైనా దాక్కుంటే మా అమ్మ పిలిచి, టీచర్ పిలిచి, సార్ వాడు ఆడ దాక్కున్నాడు పట్టుకుపోదు సార్ వీళ్ళని, ఆయన తీసుకెళ్ళి చితకబాది చదివించేవాడు, చెప్పేవాడు. అన్ని రకాలు చెప్పాడు. రామాయణం దగ్గర నుంచి, భారతం దగ్గర నుంచి, సైన్స్ నుంచి, తెలుగు నుంచి, మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి ప్రతిదీ బేసిక్స్ అన్ని నేర్పించే ప్రయత్నం చేశాడు. అందుకే గౌరవం. అందుకని ఇవాళ తల్లిదండ్రులు మనం టీచర్ ఏమన్నా అంటే ఫైటింగ్ వచ్చేస్తారు. స్కూల్లో టీచర్ పొరపాటున పిల్లలంటే మొన్న నేను చూస్తున్నా, చాలా బాధ. ఇది 3 పిల్లలు వచ్చి టీచర్ని హెడ్ మాస్టర్ని అంటున్నారు. ఇదే పుష్పలో 2లో అదేదో డైలాగ్ ఇలా కొట్టి చెప్తారు, రారా చూసుకున్నామని గోడ మీద రాశారు, నీకు దమ్ముంటే పట్టుకోరా ఇన్విజిలేటరు, నువ్వు పట్టుకుంటే వదిలేస్తా కాపీ పేపర్. దీన్ని చూస్తే నవ్వుతా ఉంది. బట్ విద్యార్థులు చేస్తూ ఆ టీచర్ని బట్టి మాట్లాడుతూ ఆయన ఎదురు మూత్రం పోస్తున్నారు. నిజంగా తల దించుకోవాలి, సిగ్గుతో తల దించుకోవాల్సిన విషయం ఇది. ఇక్కడ స్కూల్ పిల్లలు లేరు, కాలేజ్ పిల్లలు ఉన్నారు. కానీ తల్లిదండ్రులకు నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పే విషయం ఏంటంటే, మన పిల్లల మీద, గురువుల మీద గౌరవం పెంచేలాగా. విజయనగరం జిల్లాలో ఒక హెడ్ మాస్టర్ వెళ్ళి ఆయన పిల్లలకి ఆయన మాట వినట్లేదని ఆయన ఒక టీచర్, ఆ పిల్లల్ని అన్నావా. దీంట్లో ఈ ధోరణిలో మార్పు రావాల్సింది. తల్లిదండ్రులు ఆలోచించాల్సింది. ఎందుకంటే టీచర్ విద్యాబుద్ధులు చెప్పే టీచరు బాధ్యతతో చేస్తున్నాడు, వాళ్ళ భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. ఎందుకంటే ఒక బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలా, ఈ దేశం సాధిస్తున్న అభివృద్ధిలో వాళ్ళను కూడా భాగస్వాములు చేయాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్న తాపత్రయంగా గుర్తించాల్సిన ఈ వేదిక ఏంటంటే, నేను ఇంకా మిగతా విషయాలు చెప్పి ఇక్కడ పెద్దగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం చదువున్నాయి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇంకా నారా లోకేష్ గారు విద్యాశాఖ మంత్రి అయితే స్కిల్ సెన్సస్ చేస్తున్నారు, దాని మీద కొత్త సంస్కరణలు తీసుకొస్తున్నారు, మోడల్ స్కూల్ తీసుకొస్తున్నారు, భ్రష్టు పట్టిన విద్యా వ్యవస్థను మళ్ళీ గాడిలో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కొద్దిగా దార్శనిక నాయకుడు అయిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ పెట్టుబడులు తీసుకొస్తాను, సంపద సృష్టిస్తున్నాడు, లేదా సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తున్నాడు, అభివృద్ధి చేస్తున్నాడు, పోలవరం నిర్మిస్తున్నాడు, అమరావతి నిర్మిస్తున్నాడు, దానికి పెద్ద ఎత్తున నరేంద్ర మోడీ గారు నిధులు ఇస్తున్నారు అని చెప్పే సందర్భం కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడంతా ఉన్న వాళ్ళు పిల్లలు, వారి తల్లిదండ్రులు, వారి బాధ్యతలు గుర్తు చేసే ప్రయత్నం ఒక తండ్రిగా నా పిల్లలు కూడా ఫోన్లు తీసుకోరు, మెల్లగా మాట గీట చెప్పి ఇవాళ చేయాలా.
మార్చి కొద్దిగా చేసి ఆ దృష్టిలో పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి భవిష్యత్తు ఏంటంటే ఒక యువత ఈ ఒక జనరేషన్ నిర్వీర్యం కాకుండా ఉండాలి అంటే మన తల్లిదండ్రులు అంతా బాధ్యత తీసుకోవాలి. అదే సమయంలో టీచర్లు కూడా బాధ్యత తీసుకోవాల్సి ఉంది. టీచర్లు కూడా పిల్లల్ని నిజంగా వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళ పిల్లలుగా భావించాలి. కానీ ఏదో చేస్తున్నాము అంతే మమ అనిపించాం, ఒక గంట క్లాస్కి వచ్చాం, మిగతా బయటికి వెళ్ళిపోయి తర్వాత చీటీలు వేసుకుందాం, లేకుంటే ఫ్రెండ్స్తో కలిసి పత్తాలు ఆడుకుందాం అనే భావనలోంచి బయటకు వచ్చి అరే నా ధర్మం ఇది, నాకు ఒక బాధ్యత ఇచ్చింది, ప్రభుత్వం ఇచ్చింది, ప్రజల జీతాల నుంచి, ప్రజల డబ్బుల నుంచి, వాళ్ళు కట్టున్న ట్యాక్స్ నుంచి, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కానీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ నుంచి డబ్బులు ఇస్తున్నారు. ఆ డబ్బులతో జీతాలతో మనం జీవనం కొనసాగిస్తున్నాం, మన పిల్లల్ని చదివించుకుంటున్నాం, మన కుటుంబాన్ని నడుపుకుంటున్నాం. కాబట్టి నా బాధ్యతను నేను సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి. నా దగ్గర వచ్చిన ప్రతి విద్యార్థికి విద్యాబుద్ధులు నేర్పాలా, వాడి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దాలనే బాధ్యతాయుతంగా టీచర్లు కూడా ప్రవర్తించినప్పుడు, తల్లిదండ్రులు, టీచర్లు, విద్యార్థులు, సమాజం అంతా ప్రవర్తించిన వాడు మాత్రమే, లేకుంటే ప్రభుత్వాలు కూడా ఏం చేయలేదు. ఆ రోజు సమాజం బాగుపడాలి. మన ప్రధానమంత్రి కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు కానీ కలలు కంటున్న ఈ స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ 2047 నాటికి మనం కలలు కంటున్న ఈ స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ తలసరి ఆదాయం 42 లక్షలు అంటే $42,000 ఉండాలని, కేంద్రంలో $18,000 పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఉండాలని భావిస్తున్నాం. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అది పెద్ద స్థాయికి భారతదేశాన్ని వాళ్ళ 4వ స్థానం నుంచి 1వ స్థానంకో 2వ స్థానాన్ని తీసి దాంట్లో ఎవరు చేయాలా? అయిపోయింది, ఒక జనరేషన్ అయిపోయింది. తర్వాత జనరేషన్ దాంట్లో భాగస్వాములు కావాలి. మానవ వనరుల భాగస్వాములు లేకుండా ఏ సమాజం కూడా ముందుకు పోదు. అయితే ఇవాళ అటువంటి నాయకత్వం ఉంది. మనం కూడా సమాజంలో బాధ్యతతో మెలగాల్సిన అవసరం ఉందని తెలుసుకుంటూ ఆ నాయకత్వం గురించి మనం చెప్పినప్పుడు ఒక మాట చెప్పాల్సి ఉంది. దేశమంతా ఇవాళ ఎలా ఉందని నేను చెప్పాను. నరేంద్ర మోడీ గారు ఎలా ఉందని, ఇవాళ ఒక ఉగ్రవాది దాడి జరగదు. పాకిస్తాన్ అంటే మన మీద బాంబులు వేసేది, అంటే మన దేశంలోకి వచ్చి వాని మీద చంపేది, పార్లమెంట్ల మీద అటాక్ చేసేది. ఇవాళ మన వైపు కన్నెత్తి చూడాలంటే భయపడే పరిస్థితి వచ్చింది. ఒక పాకిస్తాన్కి కాదు, ప్రపంచంలో ఏ దేశం కూడా భారతదేశం వైపు కన్నెత్తి ఈ దేశ సౌభ్రాతృత్వానికి ఇబ్బంది కలిగించే ప్రయత్నం లేదు. ఈ దేశంలో అశాంతి చేకూర్చే అవకాశం లేదు. అందరికీ వారికి అర్థమయ్యే భాషలో సమాధానం వెళ్ళింది. అటువంటి నాయకత్వం ఉంది. ఇటీవల నేను లండన్కి వెళ్ళినప్పుడు ట్యాక్సీ ఎక్కి ఫలానా చోటికి టేక్ మీ టు షోడీస్ రోడ్, నాతో పాటు ఇంకో స్నేహితుడు కూడా ఉన్నాడు. టేక్ మీ టు షోడీస్ రోడ్ అంటే వాడు అన్నాడు డ్రైవర్, డూ యూ హ్యావ్ పోస్టల్ కోడ్ అన్నాడు. ఐ సెడ్ నో ఐ డోంట్ హ్యావ్ పోస్టల్ కోడ్ ఇస్తే చాలా అక్కడ తీసుకెళ్తారు మన దేశంలో లాగా. నేను ఐ టుక్ అవుట్ మై ఫోన్, తీసి లొకేషన్ ఓపెన్ చేసి షోడ్ ఇట్ టుక్ ది ఫోన్, దెన్ ఐ సా, దెన్ వైల్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ వెనక్కి ఇస్తున్నప్పుడు ప్రాపప్ అయింది. దాని మీద నేను నరేంద్ర మోడీ గారితో ఇట్లా చేయబట్టుకొని షేక్ హ్యాండ్ చేస్తూ ఫోటో ఉంది. వాడు నాకు ఫోన్ వెనక్కి ఇచ్చేసాడు. ఇచ్చి మ్యాన్ గివ్ మీ దట్ ఫోన్ బ్యాక్ అన్నాడు. నేను అన్నా వై యూ వాంట్ టు సీ ది లొకేషన్ అగైన్ అన్నా. అంటే ఈ సెడ్ నో ఐ వాంట్ టు సీ దట్ ఫోటో అన్నాడు. గివ్ మీ దట్ ఫోన్ బ్యాక్ అన్నాడు. నా ఫ్రెండ్ అన్నా వాడికి ఫోన్ ఇవ్వద్దన్నా, నీ ఫోన్ ఐఫోను $50,000 అది తీసుకొని పారిపోతాడేమో అన్నాడు. అరే నాయన పోయిన ప్రసాద్ 50,000 ఫోన్ పోతే 20 లక్షల కారు ఉన్నది తీసుకొని మన ఇండియాకి పారిపోతామని ధైర్యంగా ఫోన్ ఇచ్చా. ఫోన్ తీసాడు. చూసి మ్యాన్ మిస్టర్ మోదీ అన్నాడు. యూ కెన్ సీ దట్ హౌ యూ నో అన్నాడు. నేనేం చెప్పాను, నేను భారతీయ జనతా పార్టీకి జాతీయ కార్యదర్శిని రా బాబు, ఈ దేశంలో 10 మంది జాతీయ కార్యదర్శులు నేను ఒక్కని చెప్తే నా సైజ్ చూసి వాడు నమ్మే పరిస్థితి ఉండదు నాకు తెలుసు. కాబట్టి బిలాంగ్ టు దట్ పార్టీ, వర్క్ ఫర్ దట్ పార్టీ అన్నా. ఓకే అని మళ్ళీ ఇటు చూసి మ్యాన్ మోదీ ఈజ్ గ్రేట్ లీడర్ అని మళ్ళీ యూ షుక్ హిజ్ హ్యాండ్స్ అన్నాడు. చేతులు కలిపావా, ఆయనకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేవా అంటే సెట్ యూ కెన్ సీ దట్ అండ్ స్పీక్. Then he leaned back towards me, then touched his hands, saying, "Man, let me shake your hands." Then why? No, let me shake your hands. Then okay, mala dhairanga cheyi icha. Emaithe idi endi ledhu. But this man, Modi is such a great leader, is a global leader. You shook hands with Modi. Let me shake your hands. Let me have the pleasure of shaking the hands of Mr. Modi. నాకు మామూలుగా గుజ్ బంప్స్ వచ్చాయి. ఎందుకంటే నేను పార్టీ కార్యకర్త, యాజ్ ఎ ఇండియన్ సిటిజన్. ఎస్, ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ ప్రైజింగ్ మై ప్రైమ్ మినిస్టర్ యాజ్ ఎ గ్లోబల్ లీడర్, ఎస్ ఐ టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ ఇట్. అందుకని కాలర్ ఎగరేసుకున్నాను. కానీ నాకు అన్నిటికన్నా ఎక్కువ సంతోషం వేసిందంటే అది ఆ మాట అనింది ఏదో ఇక్కడ నుంచి మన హరినారాయణ గారో లేదా పొద్దుటూరులో పుట్టినోడో, ఢిల్లీలో పుట్టినోడో లేదా ఇంకో చోట పుట్టినోడు కాదు. మన దేశాన్ని 200 సంవత్సరాల పాటు పాలించి మన దేశంలో ఆస్తినంతా సంపదనంతా దోచుకొని $63 ట్రిలియన్ సంపదను దోచుకొని మనల్లో ఒక బానిస మనస్తత్వాన్ని చొప్పించి ఈ దేశంలో ఉంటున్న వాళ్ళు దేనికి పనికిరారు, మన అతి పురాతనమైన నాగరిక వ్యవస్థను చంపేసి మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను
హత్య చేసి మన ఘనమైన వారసత్వ సంపదను తక్కువ చేసి చూపించిన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి సంబంధించిన వ్యక్తి ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారిని ఈజ్ గ్లోబల్ లీడర్ అని మాట్లాడుతున్నాడంటే ఇవాళ మన దేశం ఎక్కడ నిలబడి ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. ఆ బాధ్యతను నిజంగా ఒక భారతదేశాన్ని విశ్వగురువుగా మళ్ళీ ప్రపంచం ముందు నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత ఈ తరంది కాబట్టి, ఈ విద్యార్థులది కాబట్టి వాళ్ళని కలవడం కోసం కష్టమో నష్టమో నేను ఇప్పటిదాకా ఇక్కడికి వచ్చాను. మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు ట్రైన్ మిస్ అయిపోయింది కాబట్టి బై రోడ్, నాకు రేపు క్యాబినెట్ మీటింగ్ ఉంది కాబట్టి విజయవాడకి బై రోడ్ వెళ్ళాల్సి ఉంది. మళ్ళీ రేపు రాత్రి నేను మళ్ళీ నెల్లూరులో కార్యక్రమానికి వెళ్ళాల్సి ఉంది. సరే, కష్టమో నష్టం పడతాం, కానీ ఇంతమంది విద్యార్థుల్ని కలిసే అవకాశం, దేశంలో జరుగుతున్న పరిస్థితుల గురించి తెలియజెప్పే అవకాశం, ఈ కేంద్రమో రాష్ట్రమో అందిస్తున్న పథకాల గురించి వారిలో అవగాహన కల్పించే అవకాశం. అరే, మన దేశం ఏ దిశగా ముందుకు పోతుంది, ఏ దిశగా మనం కూడా భాగస్వామ్యం వహిస్తే ఒక ప్రపంచ దేశాల్లో అతి పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో మనం కూడా ముందుకుంటాం, మన భావి తరాలు బాగుపడతాయి, మన దేశంలో పేదరిక నిర్మూలన జరుగుతుంది, అన్నదాతకు సాగునీరు అందుతుంది, ఆత్మహత్యల ఆకలితో ఆత్మహత్యలు ఆగిపోతాయి, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన జరుగుతుంది. ఈ దేశం సస్యశ్యామలమే కాకుండా అభివృద్ధి పదంలో ముందుకెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరి తలసరి ఆదాయం పెరుగుతుందన్న విషయాన్ని విద్యార్థులకు చెప్పడానికి ఒకడు నాలాంటోడు రాకపోతే వారికి తెలిసే అవకాశం లేదు కాబట్టి చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను. ఆ సందర్భంగా నేను మరొకసారి హరినారాయణ గారికి నాకు అందరికీ కలిసే అవకాశం కలిగించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూనే కాస్త అధిక ప్రసంగం చేసి మీ సమయాన్ని, విలువైన సమయాన్ని వృధా చేసినందుకు కూడా ఇంకోసారి బంధించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. భారత్ మాతాకి. నేను ఇంతసేపు చెప్పిన తర్వాత కూడా ఇంత మెల్లగా అంటే భోజన కార్యక్రమం కూడా భారత్ మాతాకి జై, భారత్ మాతాకి జై. Thank you, sir, for sharing valuable knowledge. HOD of BSc Honors Zoology and Biotechnology, Mr. Ram. త్వరగా మేడం. K. Nanashree got 9.95. Second B. B. Nurin, second BCA Honors. All the HODs of all అన్ని departments. డిపార్ట్మెంట్ నుంచి Please విద్యార్థులు come to త్వరగా the రావాలి. dais along with your మిగిలిన డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి కూడా త్వరగా. Please gather on the dais along with your staff. All departments of HODs. Please త్వరగా come వేదిక onto the దగ్గరికి dais రావాలి. along with your staff. Second BBA Amir Pasha. Sheikh Sana got 9.45, university toppers. B. Suvarna, first BSc Computer Science, got 9.5 points. A. Hasina, second BCom Honors, got 9.27. కళాశాల అధ్యాపక బృందం వేదిక మీదకి రావాలి అందరూ త్వరగా. కళాశాల తరపున కళాశాలలో టైక్వాండో శిక్షణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. దాంట్లో రీసెంట్గా జరిగినటువంటి పోటీలలో టైక్వాండో సర్టిఫికేట్ పొందిన మా విద్యార్థులను కూడా మంచిగా చేతి మీదుగా సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మంత్రి గారిని సత్కరించడానికి ఏర్పాట్లు చేయవలసినందు ఉన్నవాళ్ళు త్వరగా. కళాశాలకు సంబంధించిన కొన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి సార్, ప్లీజ్ నేను ఇన్వైట్ చేస్తాను. ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్ సార్, వేదిక మీదకి అప్పుడే ఎవరు రావద్దు సార్. చిన్న కార్యక్రమం ఉంది, అది అయిపోయిన తర్వాత పిలుస్తాను సార్. గ్రూప్ ఫోటో సార్. కళాశాల టైక్వాండో విద్యార్థులు శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కళాశాలలో. ఓకే, త్వరగా వచ్చి అటు సైడ్ నుంచి దిగండి, అటు సైడ్ నుంచి దిగండి. మంత్రి గారిని సత్కరించడానికి
kindly come forward and present the award for academics for the year 2024 and 25. Please come, sir. Please come together, sir. తిరు తిరు గణనాథ దిద్దిద్దిద్దై తిరు తిరు గణనాథ దిద్దిద్దిద్దై ఆశీర్వదించు ఆ చదువులమ్మ తోడై తిరు తిరు గణనాథ దిద్దిద్దిద్దై నీ వెలుగు పంచు మా తెలివిలోన కొలువై తిరు తిరు గణనాథ దిద్దిద్దిద్దై తిరు తిరు గణనాథ దిద్దిద్దిద్దై ni saga sa saga ma ga ma pa ma pa ni pa ni sa ni saga sa ni pa ni pa ma ga ma ga sa ni saga sa saga ma ga ma pa pa ni pa ni sa ni చెవులారా వింటూనే ఎంత పాఠమైనా ఈజీగా తలకెక్కే ఐక్యూ నువ్వు కనులారా చదివింది ఒకసారే అయినా కల్లోను మరిచిపోని మెమరీ నువ్వు చదివిన ప్రశ్నలని పరీక్షలు రానివ్వు చదవనిదేదైనా చాయిస్ లో పోనివ్వు ఒక్కొక్క దండానికి ఒక్కో మార్కు పన్నివ్వు ఏ టెన్షన్ దరికి రాని ఏకాగ్రత నాకివ్వు ఆన్సర్ షీటు పైన ఆగిపోని పెన్నివ్వు తిరు తిరు గణనాథ దిద్దిద్దిద్దై ఆశీర్వదించు ఆ చదువులమ్మ తోడై తిరు తిరు గణనాథ దిద్దిద్దిద్దై తిరు తిరు గణనాథ దిద్దిద్దిద్దై స్నానం చెయ్యకుండా పూజించానంటూ నా వైపు కోపంగా చూస్తే ఒట్టు షాంపూతో పాటే చదివింది తుర్రుమంటూ వాష్ అయిపోతుందని నా సెంటిమెంటు తలలే మార్చిన తండ్రి గారి కొడుకు మీరు తలుచుకుంటే మా తలరాతలు తారుమారు భారతం రాసిన చేతితో బతుకును దిద్దై బంగారు పేపర్లో ఫోటోలు ర్యాంకులెవ్వరడిగారు పాసు మార్కులిచ్చి నిలబెట్టుకోని పేరు తిరు తిరు గణనాథ దిద్దిద్దిద్దై ఆశీర్వదించు ఆ చదువులమ్మ తోడై తిరు తిరు గణనాథ దిద్దిద్దిద్దై తిరు 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 గణనాథ దిద్దిద్దిద్దై డియర్ మేడమ్స్ గురు బ్రహ్మలారా ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో వీడలేమంటూ వీడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you.
ల్యాబులోన శీలపై చల్లిన ఇంకు చుక్కలు, ఫస్ట్ బెంచిలోన మున్నిపై వేసిన పేపరు ఫ్లైటులు, రాధ జల్లో నుంచి రాబర్టు లాగిన రబ్బరు బ్యాండులు, రాజేషు ఇచ్చిన రోజా పువ్వులు, శ్రీవాణి పెట్టిన చెవిలో పువ్వులు, కైలాషు కూసిన కాకి కూతలు, కళ్యాణి పేల్చిన లెంపకాయలు, మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి. మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి. అంత పెద్ద మాటలొద్దు, ఊరుకోండి. ఆ అల్లరంటే మాకు కూడా సరదాలండి. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము, చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో. విడలేమంటూ విడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము, చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో.